The world is changing. За овој човек тетоважата на неговата рака е повеќе од символична порака. Таа не е ниту тренд, ниту пркос, туку прашање на живот или смрт. Овој млад ирачанец заминал од својата земја бидејќи немал друг избор. Патот го донел во Германија, каде во камп за бегалци ја чека одлуката на германските власти по неговото барање за азил. Враќањето во неговата татковина не е опција, бидејќи таму правото на живот не му е загарантирано. يعني أتمنى من الحكومة الألمانية يعني بالإنسانية تساعدني وما ترجعنا على السويد في سبيل لا ترجعنا العراق. Слична судбина дели и овој новинар од Ирак. Поради својата професија не се чувствувал безбеден во својата земја, па го одбрал помалото зло. Да живее со месеци во камп за бегалци, каде секој нов ден не гарантира ништо повеќе отколку неколку порции храна и нова доза на неизвестност. Каде понатам? Како понатам? نعم، سبب خروجي من العراق أنا لكوني كاتب وناقد عراقي. نعم، سبب كثرة المشاكل اللي صارت من خلال داعش وبعض الحركات المسلحة اللي بالعراق، فبديت أنقد هذه المظاهر وتحدثت إلى القتل. نعم، حاولت بالسويد أن أطلب اللجوء والحماية ببلد السويد رغم المعاناة اللي عانيتها، لكن ما أعطوني حقوقي وانظلموا تحقيقها. نعم، وبالأكثر طبقة المثقفين الكتاب والإعلاميين والصحفيين الطبقة المهددة بالعراق. نعم، وبسبب الجهل اللي وصل ببلادنا العربية للأسف أدت أن نكتب وننقد هذه الحركات، لكن أدت إلى خطر حياتنا، بالتالي جئنا للدول الأوروبية. نعم، واستمر هذا التهديد وأنا وجودي بأوروبا لكون عندي برامج أن أنقد بها كل لغات الدم من كل الجهات اللي موجودة بالمجتمع العربي. Тажни се приказните на овие луѓе, секоја болна на свој специфичен начин. Овој иранец е бегалец поради тоа што ја сменил верата. Неговиот живот во оваа муслиманска земја не вреди ниту 5 пари, откако исламот го заменил со християнството. Ben ilkçe Almanya'ya gelen zaman Alman'ı seçmemiştim. Ben İngiltere'ye gidiyordum. Ama ilkçe mecburdum Almanya'da biraz kalın. 4 ay Almanca yaşadım. Ondan sonra ben İran'dan gelen zaman, ben dinimi çeviren zaman İran'da kalabilmiyordum. Eğer İran'da kalıyordum, onlar beni öldürerdi. Ben Müslümanıydım, ondan sonra ben dinimi çevirdim. Ben Mesih olmuştum, ondan sonra İran'da kalabilmiyordum. За дел од семејните драми што ги преживеале некои од бегалците сведочат луѓето кои се задолжени да се грижат за нив. И кога жртви се најмалите, никој не може да остане рамнодушен. Veliki utisak mi je ostavila jedna porodica iz Sirije, majka sa 2 dece, sa ćerkom i sa sinom, koja je došla u Nemačku zajedno sa suprugom isto. Međutim, oni su došli u jednom delu Schwarzwalda, su bili smešteni u kamp. Njen suprug je njih nasilnički zlostavljao, tako da su odvojeni od supruga i ona je sa decom došla u naš kamp. Nakon nekoliko dana primetili smo da je ćerka strašno otučena i čutljiva, povučena. Pokušali smo da vodimo dijalog, da vodimo razgovor sa njom, sa majkom. I onda nam je bila ispričana priča da je ta cura usput bila silovana sa strane drugih izbeglica. Nakon što je došla onda u Nemačku, bila je silovana sa strane njenog oca. Mi smo normalno odmah prijavili socijalnoj službi, policiji, tako da su oni onda smešteni u kamp. Niko od nas nije znao u koji kamp su otišli. Ja s vremena na vreme imam kontakt sa tom curom koja se javlja i koja kaže hvala Bogu da su se sad smestili dobro, da idu u školu i da su na sigurnom mestu. Вакви многу слични животни приказни од сите страни на светот се сретнуваат и се испреплетуваат во Вердал, мало градче на крајниот исток на Германија, во близина на Чешка. Во времето на поранешна источна Германија, местото е битен центар на текстилната индустрија, но по падот на железната завеса, многу фабрики се затвораат. Една од нив е преадаптирана во бегалски камп, еден од поголемите.
ne samo vo Saksonija, tuku vo cela Germanija. Also die Gemeinschaftsunterkunft in Werdau wird von unserer Firma European Home Care schon seit 1992 betrieben. Also sie hat schon eine sehr lange Tradition als Flüchtlingsunterkunft hier am Standort in Werdau. Ich selbst bin Einrichtungsleiter dieser Einrichtung seit April 2014. Damals war die Einrichtung noch kleiner, als sie jetzt ist. Wir haben im Zuge der Flüchtlingskrise 2015, 2016 dann unsere Einrichtung nochmal erweitert. Zurzeit befinden sich in unserer Einrichtung ca. 150 Menschen aus den verschiedensten Nationen. Wir haben aber insgesamt Kapazität für ca. 300 Menschen hier in dem Haus. Also wir haben 2 ältere Gebäude. Die sind, also es war mal ganz früher war das mal eine Textilfabrik, die aber schon zu DDR-Zeiten auch als erst Lehrlingswohnheim genutzt wurde. Später ist dann ein Wohnheim für Gastarbeiter daraus entstanden und wie ich das jetzt gerade eingangs erwähnt habe, in den Anfang der 90er Jahre wurde das zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Wir haben später dann umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt und haben die 2 alten Häuser auch renoviert. Und in den 2 alten Häusern halten wir ungefähr 200 Plätze vor oder 240 Plätze mittlerweile. Und in den neu gebauten Containerlösungen, die wir haben, sind ungefähr 64 Plätze vorhanden. Многу бегалци, различни култури и обичаи, заеднички куќен ред за сите. Топлото германско добре дојде подразбира кревет и со закон за гарантирани 6 квадратни метри за секој бегалец. Потоа храна, облека, медицинска нега, паричен надомест. И за голем број од овие бегалци можеби најважните придобивки. Слободата и гаранцијата за безбедноста. Да се избере верата, брачниот партнер, политичката определба. Да се каже тоа што се мисли без страф од прогон и од казна. Новата средина пружа многу, бара уште повеќе. Предуслов за се е да се познава јазикот. Also es wäre natürlich leichter vor Ort hier, wenn gewisse Grundqualifikationen da sind, ein gewisses Bildungsniveau schon erreicht ist, vielleicht auch eine Berufsausbildung schon da ist, dass auf dem Weg hierher schon die Sprache gelernt wird und Co. Das halte ich für unrealistisch, dass das funktioniert, weil sie lernen die Sprache vor Ort, wenn sie mit den Menschen kommunizieren müssen, ganz anders als nur in einer Art Bildungsmaßnahme unterwegs. Das ist, denke ich, eine große Schwierigkeit. Wichtig ist ganz einfach, und das war unser Ansatzpunkt, dass wir uns nicht nur um die Flüchtlinge kümmern, die natürlich Bedürfnisse haben, Sprache, wo lebe ich, auch wenn es nur zeitweise ist, aber ich musste mich auch hier um die Bevölkerung kümmern und die aufklären, wer kommt denn da? Was sind das für Menschen? Ohne die persönlich vorzustellen, mussten wir Informationen natürlich liefern. Wo kommen die her? Sind es Familien? Sind es einzelne Personen? Also sind es einzelne Männer, einzelne Frauen? Sind die eher jung, eher alt? Was passiert danach? Да се научи германскиот јазик е предизвик. Домаќините им овозможуваат бесплатни курсеви на сите бегалци. Успехот зависи од степенот на мотивација и од индивидуалните способности на луѓето од бројните нации кои се мешаат во германските кампови. Mein Name ist Ali, ich komme aus dem Libanon. Ich bin 35 Jahre alt. Mein Geburtsort ist Beirut. Beirut ist die Hauptstadt von Libanon. Meine Muttersprache ist Arabisch. Ich spreche noch auch ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch. Und zurzeit jetzt lerne ich Deutsch. За многумина во камповите ширум Германија, а ги има повеќе стотици, многу поважно од бесплатните јазични курсеви е можноста за медицинска нега. Голем број лекари и други здравствени работници се ангажирани да се грижат за здравјето на дојденците. Als im Jahre 2015 zum Ende hin, Oktober, November, die Flüchtlingswelle anfing zu rollen, war es eine große Aufgabe, die Menschen hier zu versorgen. Medizinisch, verwaltungsmäßig und Sozialbetreuung. Das ist der Stadt Neuss ganz gut gelungen durch die Einrichtung des alten Alexianer Krankenhauses hier in Neuss, wo bis zu 2500 Migranten untergebracht werden konnten. Wir haben die Patienten dort akut versorgt, die Kranken, die ja geschwächt waren durch die Flucht und auch die ausgetrocknet und mit vielen Infektionen versehen, weil ja Winter war, waren die Kinder häufig krank, nicht gut versorgt und wir haben das hier geschafft,
die dann doch ganz gut zu versorgen, mussten allerdings auch gleichzeitig aufpassen, dass wir nicht Krankheit einschleppen, die wir hier so nicht kennen, beispielsweise Tuberkulose oder auch Parasiten wie Läuse und Krätze, deren Krankheiten hier sprunghaft angestiegen sind durch die ankommenden Flüchtlinge. Das war unsere Hauptaufgabe, die Tuberkulose zu screenen, also festzustellen, ob die Patienten tuberkulosekrank sind und sie dann auch entsprechend zu behandeln. Auf diese Art haben wir viele entdeckt, die wir behandeln konnten, die wir vielleicht vorher nicht entdeckt worden wären. Also das war unsere Hauptaufgabe. Посветените медицинари имаат полни раце работа, како во лекувањето на бегалците, така и во превенцијата од ширењето на зарази. Die Medikamentenlieferungen und Versorgung waren lückenlos gewesen. Es gab nur Momente wegen Impfstoffe, weil viele Patienten mussten geimpft werden. Und da gab es Engpässe, aber unsere Apothekenverbund, Dr. Karimi mit 4 Apotheken, haben diese lückenlose Versorgung auch wegen Impfungen auch geschafft. Еднакво ангажирани и мотивирани мораат да бидат и социјалните работници. Тие се исто толку важни за бегалците како и лекарите, бидејќи за многумина се единствената врска со новата средина. Многу важни работи кои треба да им овозможат достоинствен живот во кампот се одвиваат во канцеларијата на социјалниот работник. Also ich mache die Post. Die Post, die kommt ja hier bei mir an. Dann machen wir eine Liste, wo die Bewohner sehen können, ob sie Post haben. Dann machen wir Rundgänge durchs Haus, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, dass nirgendwo ein Herd angelassen wurde oder dass eben irgendwas kaputt ist. Und dann haben wir Öffnungszeiten im Büro, dann kommen die Bewohner hier rein und können alle ihre Fragen stellen, Probleme, die sie haben, mir ihre Post zeigen oder ja, und ich versuche dann bei allem zu helfen, also entweder einen Termin auszumachen, mit der Schule vielleicht zu telefonieren, sie dahin zu vermitteln, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie eine Arbeit suchen, dann sie dort an die richtige Stelle zu schicken oder ja, bei allen Problemen. Целта на најголемиот број жители на кампот е правото на азил, парче хартија, односно печат, што ширум ги отвора вратите на земјата со навистина извонредни перспективи и можности. ئەمن ئەو جگەیان بخۆم انتخاب نەکردو کە بێمە ئێرە ئەوەی کە ئەمنیەتی گیانی منێ بوو هاتوومەتە ئێرە وە زۆر خۆشحاڵم ئەلعان کە بێ انتخاب کەوتومەتە جگایەکی کە زۆر عالیە زۆر خۆشە و گیانم لە ئەمنیەتدایە ئەوەی کە بمهەوێ بسمە وڵاتی شتەکە قەتم فکر لێ نەکرێتەوە وەلی بۆ من ئەو مودەتێک کە لێرە بووم زندگیکردن لە ئاڵمانە زۆر خۆش و مەحشەر بوو. The most important thing is not only to speak the German language, to understand the German language and to feel the German system, because most of the people come from countries with a completely different system and completely different education and completely different religion. Anything is different and everything here is absolutely new. Muslima, maybe you understand people who come from a Muslim state like Syria. So first they think, okay, the women without this shape and yeah, and this is difficult. But they understand, they learn very fast. But the important thing is not only to speak the language, to feel the language, and to find place in this bureaucratic system, because you need to fill out paper for anything and you get letters, lots of letters. Понекогаш и бројниот тим на доброволци, социјални работници, лекари и искусни професионалци, обединети под знамето на EU Home Care, не успеваат да ги заштитат бегалците од оние спротивни примери на најчесто срдечните и гостопримливи германски домаќини. Immer die deutsche Leute sagen vor alles und unten. Alle Leute unten und dann Deutsche, ich bin Deutsche, du bist zum Beispiel Arabisch oder Afghanisch oder ich bin Mensch, gleich. Du hast Augen, ich habe auch Augen. Du hast Mond, ich habe Mond. Aber ich weiß nicht, warum das denken hier, ich weiß nicht. Расист. Политичарите се свесни за предизвиците и прашалниците што секогаш се појавуваат кога станува збор за односот помеѓу локалците и бегалците. Also wir haben
natürlich die ganzen Ressentiments, die da waren, versucht abzubauen, denen zu begegnen. Das heißt, wir haben versucht, soweit uns das möglich war, eine Willkommensstruktur aufzubauen. Auf der einen Seite behördlich, durch die Betreiber der Unterkünfte zum Beispiel ist das Ganze natürlich mit einem gewissen System versehen worden, einfach um den Menschen, die hierher kommen, erstmal in einer Art Crashkurs oder auf die Schnelle beizubringen, was gibt es hier zu beachten. Das waren ganz simple Sachen, Mülltrennung zum Beispiel. Die Unterkunft ist mit einem Brandmeldesystem ausgestattet. Wenn ich dort was betätige, dann kommt die Feuerwehr. Aber die kommt natürlich nicht aus Spaß, sondern die kommt, weil möglicherweise eine Katastrophe oder ein Notfall vorliegt. Das sind alles Sachen, die mussten zunächst am Anfang erstmal ein bisschen in Ordnung gebracht werden. Das musste den Menschen kommuniziert werden, um dann in die nächsten Schritte zu gehen. Natürlich, das Thema Sprache ist äußerst wichtig, um sich hier einfach zu bewegen. Und nach der Sprache kommt natürlich dann das Thema Kultur. Die mitteleuropäische Kultur trifft natürlich dann auf eine Kultur aus dem afrikanischen Bereich, aus dem Nahen Osten. Also hier kommen ja auch Religionen aufeinander, die sonst so nicht aufeinandertreffen. Wir müssen jeden aufnehmen, der verfolgt ist. Wir müssen ihm auch die Möglichkeit bieten, wieder zurückzukommen, wieder dann sein Land aufzubauen, wenn dort wieder Friede herrscht. Wir haben Probleme in Afghanistan, wir haben in Syrien, die Probleme sind nicht gelöst. Ich erwarte da noch eine weiter große Welle. Wir müssen an Eritrea, an Nordafrika denken. Viele warten da auf den Übergang übers Mittelmeer, um zu uns zu kommen, um hier ihr Glück zu finden. Wir müssen sie integrieren, aber wir müssen ihnen auch die Möglichkeit bieten, wieder zurückzugehen und vor Ort wieder das Land aufzubauen. Wir können hier Ärzte ausbilden, aber die müssen wieder zurück. Wir können hier Krankenschwestern ausbilden, die wieder zurückgehen. Wir können Architekten ausbilden, die zurückgehen. Wir können das liefern, aber wir erwarten auch, dass die Möglichkeit haben, wieder zurückgehen, doch dann ihr eigenes Land wieder aufbauen. Работата е добро завршена во оние случаи од кои полза имаат и германското општество и дојденците. Sagen wir mal so, wir haben in vielen Bereichen Deutschlands einen Arbeitskraftmangel, also dass wir auch Abwanderung von jungen Leuten haben und dass aber gute Firmen in den Bereichen oder in den Ländern sitzen. Und da sehe ich eine Chance, dass man überhaupt an Arbeitskräfte kommt, aber dass man zum Teil auch darüber an Fachkräfte kommt. Also zum Teil sind Leute schon gut ausgebildet, natürlich nicht auf dem deutschen Standard, aber wo man hier auch weiterbilden kann. Zum Teil kommen aber auch schon sehr gut ausgebildete Leute hier in Deutschland an. Und ich denke, dass man über Arbeit sehr viel integrieren kann, aber wichtig ist da immer Sprache. Das ist das A und O. Жителите во Вердау, за разлика од оние во Северна Рајна-Вестфалија, се помалку расположени да зборуваат на англиски и тоа на тема за бегалците. Разбирливо, бидејќи станува збор за чувствително прашање за кое секој има определен став. Германија ја заостри политиката кон азилантите и го ограничи бројот на баратели на максимум 200.000 годишно, откако во 2015-та беше преплавена со околу милион бегалци. Тоа не остана без последици. Политички профитираше крајната десница, која оствари најдобар изборен резултат по Втората светска војна. Сепак, значително мнозинство од германците и денес се прилично либерални и отворени кога станува збор за бегалците, бидејќи очигледно се подготвени да ја прифатат новата реалност. The world is changing.